परमोच्च प्रभो सत्यम् नित्यं त्वामेव केवलम् अनुवर्तामहे सत्यम् अनुजीवाम केवलम् अनुजीवाम केवलम् अनुजीवाम केवलम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते श्रीमीरारविन्दाय श्रीमीरारविन्दाय ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे सत्यमयी परमे या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
ॐ पावकान् सरस्वतीर्वाजिर्भिवाजिनीवती जज्ञावष्टु धिया वशुः प्रणो देवी सरस्वती वाजिर्भिवाजिनीवती दीनाम् अवतीरवतुम् अम्बितमे नदी तमे सरस्वती अवस्तु। ॐ ऐं नमो सरस्वती नमः। ॐ ऐं नमो सरस्वती नमः। ॐ दिव्यात्मन आज ज्ञान यज्ञ वेदी के समस्त को सश्रद्धा स्वागत। आज हूँ महासरस्वती दिवस। तांकर शक्ति को मु आवाहन करुछि। सकल जगतर समग्र मानव जातिर बुद्धि को से जागृत करंतु। सर्वोपरि मनर द्वार देशरे सकल अंधकार शक्ति, सकल विभाजन, सकल द्वेष, सकल अज्ञानता को से प्रतिरोध करी आम चेतना को दिव्य ज्योति आड़को, दिव्य प्रेम आड़को, दिव्य आलोक आड़को परिचालित करंतु। आज आमे गीतार द्वितीय अध्यायर 26तम श्लोक रु 30 श्लोक पर्यंत आलोचना करिबा। गत थर 25 रु 20 रु 25 श्लोक भितरे गोटिए कथा आमे आलोचना करिथिले, ताहा हेला जे आत्मार अमरत्व एवं एही अमरत्व जेतेबेले चेतना रे जने साधक विस्मृत ही जाए। साधक कथा छाड़ी दियो, जने मनीष जदि विस्मृत ही जाए ताहले कौन हुए ना से अंधकार और अज्ञानता भितरे निजर यात्रा पथ को से हजई बसे। कारण समग्र जीवन हेला आत्मार उत्तरणर यात्रा। एवं इठी आत्मा कहले जीवात्मा कथा मु कहूची, सर्वव्यापक आत्मा कथा नहे। जीवात्मार जे अनेक जन्म जन्मांतर दे से परम आलोक आड़क यात्रा करती, तांकर उत्थानर उत्तरणर जीवन होची एक महार्ग सुजोग। किंतु मनीष सेतेबेले संपूर्ण भावरे ए पथरु विच्युत ही जाए जेतेबेले से निज अंतररे अवस्थित थिबा अंतर्यामींकर स्वरूप को संपूर्ण भावरे आत्मविस्मृत ही जाए। और जेतेबेले से आत्मविस्मृत ही जाए अंतररे रही अंतर्यामी जो प्रत्येक मुहूर्तरे हमको जीवनर प्रेरणा प्रदान करती, जो मार्गर पथ प्रदर्शन करती, आमे ताहा लाभ करि पारु नाही। तेणु गत आलोचना रे जहा आलोचना ही थिला तार एक अलगा पर्यायक्रम रे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देवे बा बुझेबे। आ दीटा जिनस आवश्यक सत्य को जानिया पाए। जेमिति तुमे तुमर सत्यर पहुंचवा पाए जो सब आवश्यक धाराटी को तुमे संग्रह करो बा खोजिकी धरी थाओ बा अनुसरण करू थाओ, तार ठीक आ गोटे धारा जहाँ ताहा को प्रतिरोध करुथाए। ए उभय को समान भाव में तौलिबा को पड़े। यदि न तौला जीव ताहले प्रकृत रे तुमे सत्य पथरे जाई परिबो नाही। सेतिपे कहा जाय छि ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टम तो स्तन्नयो तत्वदर्शी भी। सत और असत भितरे
ତୁମକୁ ଉଭୟକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ଜଡ ଆଉ ଚେତନା ଏ ଉଭୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଶରୀରକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥିତି ଯେଭଳି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଜଡକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଜୀବନର ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି ଯୋଉ କଥାଟି କହିବେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। भगवान एठी अर्जुन को भारी सुंदर कथा कहते। अच्छा अर्जुन ठीक छोट पिला को बुझेला भलिया देख, जदि तू भावुछु जे आत्मा अमर ए सत्य को जदि तू स्वीकार करूना ताहले भी किछि जायस नहीं। ठीक अछि, कहीं ना तो आखि आगरे जहाँ दृश्यमान होउछि ताहा होछि द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस एवं सेउडिक कोन सब शरीर। आमे जो व्यक्ति व्यक्ति भितर देखुछु कोन देखुछु समस्तଙ୍କ रूप आ व्यक्तित्व एवं एई रूप और व्यक्तित्वर अंतराଳରେ ଅଛନ୍ତି अरूप बा आत्मा बा देही। ए देहर अंतराଳରେ से अवस्थित अछंती। तुमे जदि ताहाको सत्य बोली स्वीकार करूना ताल किछि जायस नो प्रॉब्लम। किंतु तुमको आउ गोटे कथा बुझिया पड़िबो अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। यही जो आत्मा ताहा तो प्रत्येक मुहूर्त जात होचंती शरीर भीतर देकी एवं ए शरीर मध्य मृत्यु संगठित होची मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। तेणु तुम्हें हे महाबाहु अर्जुन के संबोधन करछन भगवान महाबाहु रूपरे एहाको सूचना करिवार कारण किछि नाही। महाबाहु कहीं कहले महाबाहु कहिबार एक कारण अछि। महाबाहु होला जे प्रबल पराक्रमी जे समर्थ जे जहांकर पुरुषार्थ अछि। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମହାବାହୁ କୁହାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ମହାବାହୁ। ତେଣୁ ସିଏ ସବୁ କିଛି କର୍ମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ। ମାନେ ବାହୁ ଦ୍ଵାରା କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ ନା ନାଇଁ? ଆଉ କୋଉଥିରେ ହୁଏ? ହାତ ଦ୍ଵାରା ହୁଏ ତ? ହଁ, ସେ ମହାବାହୁ ମାନେ ସକଳ କର୍ମ କରିବାକୁ ସେ ସମର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମର୍ଥ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଅସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତି, କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀ ଅର୍ଜୁନ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା। ତେଣୁ ସେ କଣ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, ହାତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି, ଗାଣ୍ଡିବ ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡିବ ସଂସ୍ରତେ ହସ୍ତା ତ୍ୱକ୍ଚୈବ ପରିଦହ୍ୟତେ। ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଥରୁଛି। ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସର୍ବ ସମର୍ଥ ସତ୍ତା ରହିଛି ତାହାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ମହାବାହ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛ ଯେ ଯଦି ଆତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱକୁ ତୁମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛ ତାହେଲେ କିଛି ଆୟସ ନାହିଁ, नो प्रॉब्लम। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯୋଉମାନେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଯୋଉମାନେ ପଡୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ନ ଦେଖିପାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ତମେ ଦେଖିପାରୁନ ବୋଲି କହିଲେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବା ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବେ ଏଥିରେ ତ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏକଥା ତ ତମେ ସଚରାଚର ଦେଖି ଆସୁଛ। ଆଉ ତମ ପାଖରେ ଏମିତି କୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ ତମେ କହିବ ନା ସେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇ କଥାକୁ ସମସ୍ତ ଶରୀର ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ହେ ମହାବାହୁ ତମେ ଶୋଚନା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଶୋଚନା ଶୋଚିତୁମର୍ହସि ଶୋଚନା
ଏ ଶୋଚନା ଶବ୍ଦର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ରହିଛି। ମଣିଷ ଶୋଚନା କରେ କାହିଁକି? ହ୍ୟୁମାନ ସୋଲ କାହିଁକି ସେ ଡୁ ନଟ୍ ଗ୍ରିଭ୍ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଶୋଚନା କର ନାହିଁ। ତ ଶୋଚନା ମଣିଷ କରେ କାହିଁକି? ଶୋଚନା କରିବାର କାରଣ କଣ? ତାର କାରଣ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ସକଳ ଦୁଃଖ ସକଳ ଶୋଚନାର ଜନନୀ କିଏ? ମା କିଏ? ଅଜ୍ଞାନତା। ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ କଣ ନା ସେ ଆମକୁ କଣ କରେ? ବିଭାଜିତ କରେ। କାହାଠାରୁ ବିଭାଜିତ କରେ? ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭାଜିତ କରେ। ସେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆଁ? ପ୍ରଥମେ ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ଜଗତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏତେ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା କରି ଏତେ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ହୃଦୟେଶୂର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି। ମୁଁ ତମ ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏଠିକି ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ। ଆଉ ସେ କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜେ? ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜେ। ଏବଂ ସେ କୋଉଠି ବହିର୍ମୁଖୀ ହୁଏ ଆଉ ସେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କୋଉଠି ଅଟକି ଯାଏ? କୋଉଠି ସେ ଅଟକି ଯାଏ? ବାହାର ଜଗତର ନାମ ରୂପ ଭିତରେ ଅଟକି ଯାଏ। ନାମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ରୂପ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଟକି ଯାଏ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ପରମ ସତ୍ୟ ନାଇଁ, ଯୋଉ ପରମ ସତ୍ୟ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଚେତନାର ଅଧୀଶ୍ୱର, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର ଉତ୍ସ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ତିମ ଗତି, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଗତି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଷ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରିଫ୍ ଇଜ ଦ କ୍ରାଏ ଅଫ ଦ ନର୍ଭସ, ନଟ୍ ଅଫ ଦ ଇମୋର୍ଟାଲ ସୋଲ। ଆତ୍ମାର କୌଣସି କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ। ଏବଂ କୋଉମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି? ମଣିଷ ଭିତରର ପ୍ରାଣ ଆଉ ମନ, ଯୋଉମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ। ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ଦୁର୍ବଳର ଲକ୍ଷଣ କଣ? କ୍ରନ୍ଦନ। କାହିଁକି? ଶିଶୁ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର କଣ? ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାର ତା ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କାମନା ଅଛି। ସେ କାମନା ଯେତେବେଳେ ପରିପୂରଣ ନ ହୁଏ, ଶିଶୁ ଭଳି କଣ କରେ? ଆମର ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା, ଆମର ମନ ସତ୍ତା ବିକ୍ଷୋଭ କରନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। 27। ଏଇଟି ହଉଛି ଗୀତାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶ୍ଲୋକ। ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମନରେ ରଖିବା ଏଇଟା ଦରକାର। ଚାଲ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବೋ ମୃତ୍ୟୁର୍ ଧ୍ରୁବಂ ଜନ୍ମାମୃତସ୍ୟ ଚ ତସ୍ମାଦ ପରିହାର୍ୟାର୍ଥେ न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। ध्रुव माने इति अखंड सत्य, अविभाजित सत्य, सनातन, ଯାହାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସଂସାରରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ଯିଏ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସେମିତି ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଛି ତାର ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଛ। ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଛି, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ତାର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଗତି ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ସେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ବିକଶିତ ହେବେ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହିଁକି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ବିକାଶ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ, ସେ ସ୍ଵୟଂ ଆପଣାକୁ ବିକଶିତ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ହଉଛି ସେହି ଶକ୍ତିର, ସେହି ସତ୍ୟର, ସେହି ଆଲୋକର ଏକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁନ୍ଦା। ଏବଂ ସେଇ ବୁନ୍ଦା କଣ ହବ? ସେଇ ଖଣ୍ଡ ଅଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହବ। ଖଣ୍ଡର ଏଇ ଅଖଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା, ନଶ୍ୱର ଜୀବନର ଏଇ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା, ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନର ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା। ଏବଂ ଏ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ।
ତେଣୁ ଏହା କୋଉଠି କଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ତସ୍ମାତ୍ ପରିହାର୍ୟାର୍ଥେ ନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁମର୍ହସି। ତମେ କଥା ତ ଜାଣିଛ ଅର୍ଜୁନ, ତେଣୁ ତମେ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ? ସକଳ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ କଣ ବ୍ୟଥିତ ହେଇ, ମାନେ ସେମାନେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ମରିଯିବେ ବୋଲି। ହଁ, ମରିଯିବେ ବୋଲି ଭାବିକି ଯୁଦ୍ଧରୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଇଥିଲେ, ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ମୋର ସବୁତକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ, ତାପରେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ରହିବ, ଯୋଉଥିରେ ମୋର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ନିକଟ ପ୍ରିୟଜନ କେହି ନଥିବେ, ସେ ପୃଥିବୀ ସୁଖ ମୁଁ କଣ ସୁଖ ଲାଭ କରିବି? କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ସୁଖକୁ ସେୟାର କର, ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ତାହା ବହୁ ଗୁଣିତ ହୁଏ, ବହୁ ଗୁଣିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ତ ମଣିଷର ଆନନ୍ଦକୁ ସେ କଣ କରେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ବାଣ୍ଟିଲେ ତାହା ବହୁ ଗୁଣିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ମାନେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ, ଯଦି ସେ ଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଏକାକି ସେ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ କେହି ନଥିବେ। ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଅର୍ଜୁନ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଶୋକାକୁଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଚେତନା ଯୋଉ ବିଭାଜିତ ଚେତନାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବ୍ୟଥିତ ମନ, ତାହାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଦିବସ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଆମର ଧିକୁ ଯିଏ କଣ କରନ୍ତି? ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଆଲୋକନ୍ମୁଖୀ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ କଣ କରନ୍ତି? ଆଲୋକ ଦ୍ଵାରା, ପ୍ରେମ ଦ୍ଵାରା, ସଂଗତି ଦ୍ଵାରା ସନ୍ଦୀପିତ କରନ୍ତି, ସନ୍ଦୀପିତ କରନ୍ତି। ଆଲୋକିତ ହୁଏ ଆମର ଚେତନା ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ବାଣୀରେ ଆଉ ଚେତନାରେ। ପ୍ରଥମେ କଥା ହଉଛି ଚେତନାରେ। ଚେତନାରେ ଯଦି ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତାହେଲେ ତୁମର କର୍ମର ଧାରା ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ତୁମେ ଆତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରୁଛ, ତାହେଲେ କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସଚରାଚର ଜଗତରେ ତ ଏକଥା ଦେଖି ଆସିଛ, ଯେ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଛ। ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ କଣ? ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା। ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଅର୍ଜୁନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେଲେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ କଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? ତାର କାରଣ କଣ? ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଚେତନା ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ଆଉ ମନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି କଣ? ସଂଶୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖ ସାରା ସଂସାରକୁ ଦେଖ, ଏ ସଂସାର ଏମିତି କେହି ଅଛି ଯେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ମରି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଜୀବନର ସୁନିଶ୍ଚିତ ପରିଣତି, ତେଣୁ ତୁମେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇ କଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ? ଶୋଚନା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କୋଉମାନେ ଶୋଚନା କରନ୍ତି? ହଁ, ଯୋଉମାନେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଏ ସଂସାରରେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଲାଇକ୍ ଆନିମଲ? ନା ସେମାନେ କେବଳ ଏ ସଂସାରରେ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଦେ ଓନ୍ଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ, ଦେ ନେଭର ଲିଭ୍। ସେମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଶରୀର କେବଳ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେ। କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କଣ ଥାଏ? ତା ଭିତରେ ରହି ସେମାନେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କଣ କରିଥାନ୍ତି। ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ କାହିଁକି? ନା ପଶୁର କେବଳ ତିନୋଟି କର୍ମ ଧାରା। କଣ କର୍ମ ଧାରା? ଆହାର, ନିଦ୍ରା ଆଉ ମୈଥୁନ। ତାରି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯଦି କେବଳ ସେତିକି ହିଁ କଲା, ତା ଭିତରୁ ସୁଖର ସନ୍ଧାନ କଲା, ଆଉ ତାର ଯୋଉ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାକୁ ଯଦି ସେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହେଇଗଲା ବା ସଚେତନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ସେ କଣ କରେ? ନା ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଏ ସଂସାରରେ କେବଳ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚେ, ଯୋଉ ଜୀବନଟିକୁ ଆମେ ମାନବର ଜୀବନ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନା ମାନବ ଭିତରେ ଭଗବାନ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି କଣ କରେ? ନା ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଆମକୁ କଣ କରେ? ପ୍ରଚୋଦିତ କରେ। ଧିୟୋ ୟୋ ନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍।
ସିଦ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ସେ ଚାଳିତ କରେ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବୋ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଠୋପନିଷଦର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯାହାର ବହୁତ ସମାନତା ରହିଛି। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्मा समश्रुते। ସମସ୍ତ କାମନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଚେତନାରୁ ତିରୋହିତ ହେଇଯାଏ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହେ କାହିଁକି? କାମନା ମାନେ ହିଁ ତାକୁ କଣ କରୁଥାନ୍ତି? ତାକୁ ପୁsh କରୁଥାନ୍ତି ଆଗକୁ 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 ଆଗକୁ। ତା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଶକ୍ତି ନଥାଏ ତା ପାଖରେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। କାମନା ମାନେ ହିଁ ତାକୁ କଣ କରୁଥାନ୍ତି? ଟାଣୁଥାନ୍ତି। ତା ଜୀବନର ରଥକୁ କୋଉମାନେ ଟାଣୁଥାନ୍ତି? କାମନା ମାନେ। ଅସଂଖ୍ୟ କାମନା, ଅସଂଖ୍ୟ କାମନା। ଯେହେତୁ ଅସଂଖ୍ୟ କାମନା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଅସଂଖ୍ୟ ଦିଗ। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଆଉ ଜୀବନର ରଥଟି ଗଡି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅସଂଖ୍ୟ କାମନା, ଅସଂଖ୍ୟ ଅଶ୍ଵ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଫୋର୍ସ, ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ପୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିରେ ତା ଜୀବନ କଣ ହଉଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇତସ୍ତତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ସେ କୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯିବ, କୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯିବନି, ଜାଣିବାର କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କାମନା ହୃଦୟରୁ ତିରୋହିତ ହେଇଯାଏ, ଗୁରୁ କୃପାରେ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତିରୋହିତ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କଣ କରେ ନା, ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଏ, ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ଏଠି ଶରୀରର ପରେ ନୁହେଁ। ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି କେତେବେଳେ ମିଳେ? ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଏ ଶରୀର ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। କେମିତି? ତୁମେ ଆଉ ତୁମର ପୋଷାକ ଯେମିତି ସମାନ ନୁହଁ, ତୁମେ ଆଉ ତୁମର ପୋଷାକ ଯେମିତି ସମାନ ନୁହଁ, ସେମିତି ତୁମ ଆଉ ତୁମର ଶରୀର, ଯାହା ସହିତ ତୁମର ଏତେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଛି, ତାହା ଭିତରୁ ତୁମ ଚେତନା ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହେ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଆତ୍ମଚେତନା। Vast necessity has saved the ways of life. ସାବିତ୍ରୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏ vast necessity ଆମ ଜୀବନକୁ କଣ କରେ? ସେପ୍ ଦିଏ ବା ଆମକୁ ଗଠିତ କରେ, ପୁନର୍ଗଠିତ କରେ ଆମ ଚେତନାକୁ ଆଉ ଆମ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାକୁ। ଏ ନେସେସିଟି କଣ? ଏ ନେସେସିଟି ହଉଛି ଜୀବନର ଧର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାର ବାକ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଗୀତା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କୋଉଠି? ନା ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ୟୁତ୍ସବ। କ୍ଷେତ୍ରଟି କଣ? ଧର୍ମ। ଏବଂ ଏ ଧର୍ମକୁ ତମେ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ, କେମିତି ଅନୁସରଣ କରିବ? କାହା ଦ୍ଵାରା? କର୍ମ ଦ୍ଵାରା। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ମାନେ କୁରୁ, କର୍ମ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ହବ। ଏ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ତୁମେ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତୁମ ଚେତନାରେ କରିପାରିବ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି ଭାରତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନାନ୍ୟେବ ତତ୍ର କା ପରିଦେବନା। ତମେ ମାନେ ତ କେହି ବୋଲୁନାହ, କଣ ହେଲା ଆଜି? ବହି ନାହିଁ? ଆଉ ତାହେଲେ କାହିଁକି ବୋଲୁନାହ? ମନ୍ତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା କଥା। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଶକ୍ତି କଣ ହୁଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଗୀତାର କଣ ରହିଛି? ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯୋଉ ଅର୍ଥଟି ଖାଲି ତମେ ଶୁଣୁଛ, ସେଟା ଶୁଣିଲେ ତମ ଭିତରେ ସେଟା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବନି। ତୁମକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ମାତ୍ରେ କଣ ହବ? ନା ତୁମର ଏପରିକି ପ୍ରାଣ, ମନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷ ତମ ଶରୀରର କଣ ହବ? ଧ୍ୱନିତ ହବ ସେ ସ୍ପନ୍ଦନରେ। ମନ୍ତ୍ରର କଣ ଅଛି? ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ପନ୍ଦନ ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ? ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର
ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଭୂତାନି, ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ସବୁତକ ଭୂତଗଣ ମାନେ ଜୀବଗଣ ପ୍ରାଣୀ କଣ ଥିଲେ? ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲେ, ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି ଭାରତ, ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟିରେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନା ନେବ ତତ୍ର କାପରି ଦେବନା, ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ହବ, ସୃଷ୍ଟିର ଲୟ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାରେ ଦୁଃଖ କରିବାରେ କଣ ଅଛି? ଦୁଃଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ, ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ଜିନିଷଟିକୁ ଆଗେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ। ଆଗେ ମାନିଫେଷ୍ଟ ନା ଆଗେ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ? ଆଗେ ଆତ୍ମା ନା ଆଗେ ଶରୀର? ଆଗେ ଆତ୍ମା। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ବ ଅଛି ଶରୀର ବିନଷ୍ଟି ପରେ ମଧ୍ୟ। ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ବ ଅଛି। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ସ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ, ତାପରେ ମାନିଫେଷ୍ଟ। ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ, ପୁଣି ଏଣ୍ଟର ଇନଟୁ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ବା ଏଇ ଜୀବନ ପ୍ରଥମେ କଣ ଥିଲା? ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲା, ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିରେ ମାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏହା ପରେ ପୁଣି କଣ ହବ? ପୁଣି ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମାନିଫେଷ୍ଟ ଆଉ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଛନ୍ଦ, ସେ ଛନ୍ଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ବୁଝିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯାଏ ନା ତାର ଜୀବନର ଯାତ୍ରା, ତାର ଯୋଗ ସାଧନା ସହଜ ଆଉ ସୁଗମ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କଣ କରେ? ଏଣ୍ଟର ଇନଟୁ ଦ ସେଲ୍ଫ। ହିମାଳୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଯୋଉ ହିମାଳୟର ଯୋଉ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ମାନେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ, ମୋମେଣ୍ଟ ଟୁ ମୋମେଣ୍ଟ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଜଗତକୁ ଦୃଶ୍ୟ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି। ଏଗେନ୍ ଦେ ଏଣ୍ଟର ଇନଟୁ ଦେମସେଲ୍ଫ। ଆଖି ଖୋଲିବେ, ଆଉ କଣ ଧ୍ୟାନର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଭଲ କି ଜାଣ। ଯୋଉମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁନ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବସନ୍ତି, ଆଖି ମୁଜି ଦିଅନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ହବନି। ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ବସିବ, ସ୍ଥିର ହେଇ କଣ କରିବ ନା ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦେଖିବ, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବ। ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଖି ଖୋଲିବ। ଏବେ ଯୋଉ ଆଖି ଖୋଲିବ, ତମ ଆଖି ଖୋଲିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାରିକୁ ତୁମେ ଦେଖିଲ ନାହିଁ। ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ସିଇଙ୍ଗ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଖାଲି ଖୋଲିଲା। ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିବ। ଏଥର ଯୋଉ ବନ୍ଦ କରିବ, ତୁମର ଏଣ୍ଟାୟାର କନସିୟସନେସ କୋଉଠି ଏଣ୍ଟର କରିବ? ତୁମର ହାର୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବ। ଏବଂ ତାପରେ ତୁମର କଣ ହବ ନା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ସମଗ୍ର ଶରୀର କଣ ହେଇଯିବ? ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଯିବ। ତମେ ଶରୀରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ତାପରେ ପ୍ରାଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ତାପରେ ମନକୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ବହୁତ ଥଟ୍ସ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ନାଇଁ? ତ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଆଉ ତୁମେ ଥଟଲେସ୍ ହେଇଯିବ। ଥଟଲେସ୍, ନୋ ଥଟ୍। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଷ୍ଟେଟରେ ତୁମେ 3 ମିନିଟ ବି ରହିଲ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 8 hours ସ୍ଲିପ। 8 ଘଣ୍ଟାର ନିଦ୍ରା ସହିତ 3 ମିନିଟ, 5 ମିନିଟ ହେଲେ ତ ବହୁତ ବେଶୀ ର ଧ୍ୟାନ ବା ନିଶ୍ଚଳତା ମନର ସମାନ, ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତମ ଭିତରୁ କଣ ଆସେ ନା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵର ଶକ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ଊର୍ଜା ତମ ଭିତରକୁ କଣ କରେ? ପ୍ରବେଶ କରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି? ଏକଥା କାହିଁକି କହିଲି? କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତ ଓ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ, ତାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଯୋଗୀ କଣ କରୁଥାଏ? ନିଜ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚୁଥାଏ। ଏଣ୍ଟର ଇନଟୁ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ and again withdraw, enter into your being. Enter into your being, nothing exists. ଏ ସଂସାରର କେହି ଆଉ ତୁମ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। କିଏ ଅଛନ୍ତି? କେହି ନା, not even yourself, କେହି ନାହାନ୍ତି। ମେଡିଟେଟର ବି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ତମେ ମେଡିଟେଟ କରୁଛ, ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟେୟ ଆଉ ଧ୍ୟାନୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ଥିର। ପୂଜକ, ପୂଜ୍ୟ ଆଉ ପୂଜା ସବୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସମାହିତ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧନାର ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ।
ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା କର୍ମର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜୀବନର ଧାରାରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନରେ ଆଉ ସେମାନେ କଣ ହନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ବିଚଳନ ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଗ ଯୋଗର ମାର୍ଗ ହଉଛି ତୁମେ ଯେତେ ଯେତେ ଏ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ସେତେ ସେତେ ତୁମେ କଣ ହବ, ସ୍ଥିର ହବ, ଅପ୍ରତିହତ, ଆଉ ତୁମର କୌଣସି ଶୋଚନା ରହିବ ନାହିଁ। ତମେ କିଛି ହରେଇବାର ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତମେ କଣ ହରେଇ ଦେଇଛ ତାର ଦୁଃଖ ତାର ସ୍ମୃତି ବି ତୁମକୁ ଆଉ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ତୁମେ ଜଗତରେ ଦେଖୁଛ ଇଟ ଇଜ କଣ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ଇଏ ହଉଛି କ୍ଷଣିକ, ଏହା ଚିରନ୍ତନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆଦୀନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି ଭାରତ, ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷଣିକ କାଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ତାକୁ ତୁମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କଣ କର ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। ହାଉ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡ ସ୍ପେସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ, ତୁମେ ତୁମର ଚେତନାକୁ କେମିତି କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ କାଳାତୀତ ସତ୍ୟକୁ ତୁମେ କେମିତି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ ଭିତରେ ତୁମେ ଅଛ ଜଗତକୁ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିବ ନା ତୁମେ ସେ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଯାହା କାଳାତୀତ ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ସଂଗଠିତ ହଉଛି ଅଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଯାହା ବି ହଉଛି ତା ଭିତରେ ତୁମ ଚେତନା ଆଉ ଦୋଳାହିତ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଇଟ ଇଜ ଫର ସମ ମୋମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି। କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଏଇ ଜୀବନ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, କେତୋଟି ମୋମେଣ୍ଟ, ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ସମୟ ତମ ହାତରେ ଅଛି। କିଏ କହିପାରିବ ହାଉ ମେନି ଇୟର୍ସ वी हैव, କିଏ କହିପାରିବ? ସେ ଅଧିକାର ମଣିଷକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିକଜ ଇଟ ଇଜ ଅନସର୍ଟନ, ତୁମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ ନା ତୁମକୁ ସେଇ ସର୍ଟନ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ, ଯାହା ଚିରନ୍ତନ, କଣ ତାହା ନା ତୁମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ସେଇ ଦେହୀଙ୍କ ସହିତ ତୁମକୁ କଣ ହବାକୁ ପଡିବ ନା ଯୁକ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେ ବିକାର ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ଏ ପୃଥିବୀରେ କାହା ସହିତ, ଅଲ୍ ପରିବାର ଅଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଜ କାହା ସହିତ ଜଡିତ, ଶରୀର ସହିତ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତମେ ଯେତେ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଅଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ଜଡିତ, ତମର ପ୍ରାଣ ସହିତ ଜଡିତ। ଆଉ ତୁମର ଯେତେ ଧାରଣା ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ମାଇଣ୍ଡର, ଏଇଟା ଭଲ ସେଇଟା ମନ୍ଦ, ତାହା ହବା ଉଚିତ ତାହା ନ ହବା ଉଚିତ, ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ କାହା ସହିତ ଜଡିତ, ତୁମର ମନ ସହିତ ଜଡିତ। ଏସବୁ ତିନିଟିକୁ ତୁମେ କଣ କରିବ, ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ସତ୍ତାରେ ଯାଇକି ସ୍ଥିର ହେଇକି ନିବାସ କରିବ ଯାହା ହଉଛି ଚିରନ୍ତନ ଏବଂ ଯାହା ସବୁବେଳେ ଅଖଣ୍ଡ, ଯାହାର ସ୍ଥିତି କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଲ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ ଦ ଭାଷ୍ଟ ଅନସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ରିଟର୍ନ। ଏ ଜଗତର ସତ୍ୟ କଣ ନା ସେ ଅନନ୍ତ ମହୋଦଧି ଭିତରୁ ଏ ସବୁ କିଛି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉଠିକୁ ଫେରିବେ, ସେ ଅନନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ପାରାବାରରେ ସବୁ କିଛି ଯାଇକି ଲୀନ ହବ। ସମୁଦ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦେଖିଥିବ, ସମସ୍ତେ ତ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଛ, ହଁ, ସମୁଦ୍ରରୁ କଣ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲହଡି ସବୁ ଆସନ୍ତି, ତରଙ୍ଗ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ୱେଭ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଆସି କଣ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଫେରିଯାଅ ଗଲାବେଳେ ତମେ ଯଦି ତାକୁ ଯାଇକି ଧରି ପକେଇବ, ଅଟକିବନି ରହିବ, ସେ କଣ ରହିବ, ତମକୁ ଭସେଇ ନେଇଯିବ, ନବ କି ନାଇଁ? ଯଦି ଲହଡିର ଗତିକୁ ରୋଧ କରିବ, ତମେ ତାକୁ ରୋଧ କରିକି ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ତା ସହିତ ଯାଇ ମିଳିତ ହେଇଯିବ, ତମକୁ ସେ ବସେଇ ନବ। ତେଣୁ ଯାହା ସଠନ ଏ ଜଗତରେ, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ବାତ, ନିଶ୍ୱାସରେ କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡନ୍ତି କଣ ହୁଏ, ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି, ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି, ପୁଣି ଫେରେ ନେଇଗଲେ ନିଶ୍ୱାସ, କଣ ହେଇଗଲା, ସବୁ କିଛି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭରେ ସମାହିତ ହେଇଗଲା। ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଆମେ ଫେରି ଯିବା, that is a good thing or bad thing? Very very good thing, କିନ୍ତୁ consciously not unconsciously। unconscious ହେଲା କଣ, ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଜଗତରେ ରହିବାକୁ, ତୁମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣି ଓଟାରିକି ନେଲେ ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ।
କାରଣ ଆତ୍ମା ସେଠି କଣ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ସେଇଠି ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ତମେ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛ, ତମର କର୍ମ କରୁଛ, ତୁମର ଯିବା ଆଉ ନ ଯିବା ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଯିବା ଯେତିକି ସତ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ, ଏଠି ରହିବା ସେତିକି ସତ୍ୟ। ଆଉ ଏଠି ବେଶୀ ରହିବାଟା ବେଶୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିସ୍ମୃତ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ତୁମେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛ, ଆଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ କଣ ରହିଛି? ଜଡତା ରହିଛି, ଜଡର ଧର୍ମ ରହିଛି। ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉଟା କି ଗୀତାରେ ତୁମେ ସାଧନା କଲାବେଳେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦର ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ବହୁତ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତୁମେ ଯଦି କେବଳ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ, ତାହେଲେ ତମର ସମଗ୍ର ଅସ୍ଥିରତା ଦୂର ହେଇଯିବ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्याभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏ ସକଳ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କଣ ହୁଅନ୍ତି? ମହାଚେତନା ଭିତରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା? ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଲୀନ କୋଉଠି ହନ୍ତି? ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ହିଁ ଲୀନ ହନ୍ତି। ଯାହା ସକଳ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ସକଳ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଧାରଣ କରେ, ସକଳ ଜୀବ ଜଗତକୁ ପୁନଶ୍ଚ ନିଜ ଭିତରେ ପୁଣି ସଂହାର କରିନିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇ ତତ୍ଵଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧକ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ ନା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର, ତା ଚେତନା କଣ ହବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚେତନା ମୁଖୀ ହବ। ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ସେ ଚେତନା ମୁଖୀ ହବୁ, କଣ ହବ ନା ଆମ ଏଇ ଜଗତ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମେ ପାତିଛୁ, ତାହା କଣ ହବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହବ, କ୍ଷୀଣ ହବ। ଯେତେବେଳେ ସେପଟେ ଡୋରଟା ଯେତେ ଯେତେ କଣ ହବ? ଯୋଡି ହବ ପରମଙ୍କ ସହିତ, ଅନମାନିଫେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଯେତେ ଯୋଡି ହବ, ସେତେ ସେତେ ଏ ମାନିଫେଷ୍ଟ ଜଗତ ସହିତ ତୁମର ଡୋରଟି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, କଟିବନି, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ କ୍ଷୀଣ ସୂତା ଭଳିଆ ରହିବ। ସେ କ୍ଷୀଣ ସୂତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା ତୁମେ କଟିଗଲେ ତ ଜଗତ ସହିତ ତୁମେ କିଛି କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସବୁ ତୁମକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ମନେ ହବ। ନା, ରହିବ ସୂତାଟା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀଣ ଭାବରେ ରହିବ। କେମିତି ନା ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ। କେମିତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଲାଇଟ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଯଦି ପାୱାର କଟ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ, କଣ ହବ? ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ବଲ୍ବ ଦେଖୁଛ, ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ତାକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛ କି? ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନ। ତା ଦ୍ଵାରା ସବୁ କିଛି ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ଡିଭାଇସ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଏ ଜଗତରେ ତୁମେ ସବୁ ଭୋଗ କରୁଛ, କାହା ଦ୍ଵାରା? ନା ସେଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା। ଆଉ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ ଇନଭିଜିବୁଲ, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସବୁ ଶକ୍ତି କଣ ହଉଛନ୍ତି? କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗତରେ ଯେତେ ସମାରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଜଗତର ଯୋଉ ସମାରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେ ବସ୍ତୁ, ଯେତେ କର୍ମ, ଯାହା ଯାହା ସମ୍ପାଦିତ ହଉଛି, କାହା ଦ୍ଵାରା ହଉଛି? ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସବୁ କିଛି ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛନ୍ତି। ମଝିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତିରୋହିତ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ବା ବୁଝିପାରିବ, ତମେ ଆଉ କଣ କରିବ ନାହିଁ? ଚିରୋଧାନରେ ଦୁଃଖିତ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆବାହନ ସବୁ ପୂଜାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି କି ନାଇଁ? ପୂଜା ସବୁ ଦେଖିଛ, କେବେ ଦେଖିଛ କି? ବୈଦିକ ପୂଜା ସବୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରାଯାଏ? ସେ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ପୂଜାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବଟି କଣ? ବିସର୍ଜନ। ଗଚ୍ଛ ଗଚ୍ଛ ତୁମର ସ୍ୱସ୍ଥାନମ ଗଚ୍ଛ। ଆମେ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଭିତରୁ ଆବାହନ କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ, ସେଇ ଚେତନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କର। ତେଣୁ ଆବାହନ ଭଳି ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଚରମ ସତ୍ୟ। ଏବଂ ସେଇ କଥାଟିକୁ ହିଁ
ଭଗବାନ ଏଠି ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ କଣ ହେବେ ନା ଏଇ ଦୁଃଖରୁ ଏଇ ଶୋଚନାରୁ କଣ ହେବେ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଯାହା ଫଳରେ କୋଉଥିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ ଆତ୍ମଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ମୂଳ ସତ୍ତା ବା ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଗୀତାର ସମଗ୍ର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଚେତନା ତାର ଏକ ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମଗ୍ର ଗୀତାର 3ଟି ଶ୍ଲୋକକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ସମଗ୍ର ଆତ୍ମାର ସଂଜ୍ଞା ଏଥିରେ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଆତ୍ମାର ସମଗ୍ର ସିଦ୍ଧିର ସୂତ୍ରଟି ଏ ଭିତରେ ରହିଛି। କଣ ନା କେହି କେହି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛେ ନା, ଏ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ କଣ ଅର୍ଜୁନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଥିବ। ତ ମନ ଭିତରେ ଅଲରେଡି ଭାଇବ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ କଥା ତମେ କହିଲଣି, ଦେହି କଥା କହୁଛ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟା କହିଦିଅ ଥର। ଭଗବାନ କହିଲେଣି ଠିକ ଅଛି, ତତେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇଟା କହିବାର ବସ୍ତୁ ନୁହଁ। କେହି କେହି ୟାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବାଦ, ବିସ୍ମୟ ହେଇକି ୟାକୁ ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତି। କଶ୍ଚିଦେନମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ବଦତି ତଥୈବ ଚାନ୍ୟଃ, ତାକୁ ଯୋଉ କହନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍। କାରଣ କାହିଁକି ନା ତାହା ସମସ୍ତ ବଚନର ଅତୀତ। ଯିଏ ସମସ୍ତ ବଚନର ଅତୀତ ତାଙ୍କୁ କହିହବ, ପ୍ରକାଶ କରିହବନି। ଆମେ ଯାହା ସବୁ କହୁଛୁ କଣ, ଇଟ ଇଜ ଓନଲି ଏ ଫଲ୍ସ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ଏକ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରୟାସ। ପ୍ରୟାସ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟର୍ଥ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସେ କରିହବ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବଚୈନ ମନ୍ୟଃ ଶୃଣୋତି, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେ କହିପାରନ୍ତିନି। କାହିଁ ଅବାଂ ମାନସ ଗୋଚର, ସେ କଣ ନା ବାକ୍ୟର ଅତୀତ, ମନର ଅତୀତ, ଜ୍ଞାନର ଅତୀତ, ଅଜ୍ଞେୟ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନର ଅତୀତ। ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ସେ କେମିତି ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଶ୍ରୁତ୍ୱା ପେନମ୍ ବେଦ ନ ଚୈବ କଶ୍ଚିତ୍, ଏବଂ କେହି କେହି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି, ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। न वेद न चैव, वेद न चैव कश्चित्, ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କଣ କରିପାରନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କଠୋପନିଷଦର ଏହି ମନ୍ତ୍ର, ନାୟମାତ୍ମା ପ୍ରବଚନେନ ଲଭ୍ୟ ନ ମେଧୟା ନ ବହୁଧା ଶ୍ରୁତେନ। ଏ ଆତ୍ମା କେମିତି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିକି ବା ପ୍ରବଚନ କରିକି ସେ ଲବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନ ମେଧୟା ନ ବହୁଧା ଶ୍ରୁତେନ, ତାଙ୍କୁ ପଢି କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଶୁଣି ଶୁଣି କେହି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେମିତି ଯମ ବୈଶ୍ୟ ବୃଣୁତେ ତେନ ଲଭ୍ୟ ତସ୍ୟେଷ ଆତ୍ମା ବିବୃଣତେ ତନୁସ୍ୱାମ୍। ଯିଏ ଦୟା କରି ସେ ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ବାଛନ୍ତି, ସେ ଯାହାକୁ ବାଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ସେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତା ଚେତନାରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ନା ଯୋଗ ତାଙ୍କର ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ ୟୋଗରେ କଣ, he who chooses infinite has been chosen by the infinite ବା chosen by the divine। divine ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, ଅସୀମ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ଅସୀମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଅସୀମ ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚନ କରେ, ଯୋଉ ସସୀମ ଅସୀମକୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କରେ ତାର କାରଣ ସେ ଅସୀମ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥାଏ। ତ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ନା ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଆମେ କାହା କହୁ ଭକ୍ତ କିଏ ନା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ନା ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।
समर्पण भी सेया भगवान भक्त पाखरे निजको समर्पण करती पिला माँ को समर्पण करे ना माँ पिला को समर्पण करे माँ प्रथमे निजको दिए ता संतान पाखरे फास्ट सरेंडर ता पिला पाखरे से भगवान सेमती विशाल जो सृष्टि तैयारी करछन्ती से प्रथमे निजको या भितरे देछन्ती सेटा होची सिक्रेट सेटा होची रहस्य निजको या भितरे से प्रवेश करछन्ती निजको देइछन्ती एवं ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଣ କରିଛି ନା ତାକୁ ପାଇଛି ସେ ଧାରଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ତାର ଯୋଉ ସତ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେଇଛି ନାମ ରୂପର ଉପାଧି ଭିତରେ କଣ ହେଇକି ରହିଛି ଜଡିତ ହେଇ ରହିଛି ତେଣୁ ଏହାଙ୍କୁ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ତମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଲ ଏଇ ତତ୍ଵଟି ଭିତରେ ସମଗ୍ର ସାଧନାର ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚାବି ରହିଲା ସେ ଚାବିଟି କଣ ଯେ କେହି କେବେ ହେଲେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁମକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ ସେ ତୁମ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ କଣ କରିବେ ରିଭିଲ କରିବେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବେ ତୁମ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଏ ଘରେ ଏତେ ଲାଇଟ ଅଛି ଏ ଲାଇଟ ଯାଇକି ବାହାରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ କାହିଁକି କରିପାରିବନି କାନ୍ଥ ଅଛି କାନ୍ଥଟା କଣ ଠିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୁହେଁ ଯଦି ଏଟା କାଚର ଘର ହେଇଥାନ୍ତା ଆଲୋକିତ କରନ୍ତା କାହିଁକି ତାହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ତେଣୁ ଆମର ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯିବ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ଆ ଭିତରେ କୌଣସି ଆଉ କାମନା ବସା ବାନ୍ଧିକି ନଥିବ କୌଣସି ଲୋଭ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଚର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପରିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ତୁମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବେ ସେ ପ୍ରକାଶ ତେଣୁ ଉପଲବ୍ଧିର ମାର୍ଗଟା ଦ୍ୱିବିଧ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ଆଉ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ପରିଷ୍କୃତ ହବ ଆଉ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ନିବେଦିତ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଯାହା ଫଳରେ ସେ ତମକୁ କଣ କରିବେ ବାଛିବେ ଅଜସ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ତମକୁ କାହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବାଛିବେ ଫର ହ୍ୱାଟ ପର୍ପସ ନା ତୁମେ ସେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଯଦି ହେଇଥିବ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଭଗବାନ କଣ କରିବେ ତୁମକୁ ବାଛିବେ ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେ କଣ କରିବେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେ ତୁମକୁ ରିଭିଲ କରିବା ଅର୍ଥ କଣ ସେ ତୁମ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ତୁମର ଚିନ୍ତାରେ ତୁମର ଚେତନାରେ ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ତୁମର ଆଚରଣରେ ତୁମର ସକାଳ କର୍ମରେ ସେ କଣ ହେବେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବେ स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे से अभिव्यक्त हेबे तेणु ए जो मंत्रटी आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वा पेनं वेद न चैव कश्चित् तेणु ए आश्चर्यवत् आत्मा को केही केबे शास्त्र को धारण करी से वेद हुअन्तु उपनिषद हुअन्तु गीता हुअन्तु केबे हेले उपलब्धि करि परिबो नाही ए समस्त शास्त्र ज्ञान कौन आवश्यक चेतना को शुद्ध करिया पाई आवश्यक किंतु कृपार तमे भाजन हब केतेबेले कृपार पात्र हब केतेबेले ना जेतेबेले तुमे निजको नैवेद्य रूपरे कर्म माध्यमरे तुम्हें अर्पण करिब तुमर प्रत्येक चिंता तुमर प्रत्येक कर्म तुमर प्रत्येक वाक्य वाणी जेतेबेले यज्ञायित हब यज्ञायित माने यज्ञेश्वरଙ୍କ पाखरे निवेदित हब सेतेबेले जाई तमर पॉसिबिलिटीज माने संभावना गुडाक तुम भितरे जो अछि भगवान को उपलब्धि करिवार से संभावना गुडाक धीरे 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 कण हब प्रस्फुटित हब एवं से तुम भितरे प्रवेश करिवे लास्ट मंत्र करिबा लास्ट श्लोक देहि नित्यम् अबोधोऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि हे अर्जुन हे भारत भगवान की भारत बोली
संबोधन करछन्ति। भारत शब्दर आलोचना या पूर्वरु आमे अनेक थर हे सारिछे। भा स्टैंड्स फॉर ज्ञान, आभा, जे कौन करे आम भितरे उद्भासित हुए, प्रकाशित हुए से शक्ति को बा आर्यर जो विशेष गुण, जो शौर्य, जो वीर और जो ज्ञान से को जे धारण करे ताको कहा जायछि भारत। तेणु तुम्हें बर्तमान बुझी पारछ को माने प्रकृत रे भारतर संतान, जो माने भारतर माटी रे जन्म ग्रहण करिसंती नुहे, जो माने चेतना रे भारतर चेतना को धारण करिसंती से माने होचंती भारत, माने भारतंकर संतान, पुत्र। तेणु हे अर्जुन, देहि नित्यम, ए देहि होचंती देह नुहे, देहि देहरे जे अवस्थान करचंती जे देहि से होचंती नित्यम। एवं देहे सर्वस्य भारत, सकल देह भितर से कौन करचंती, सर्वस्य देहे से कौन करचंती अवस्थान करुछंती। तस्मात् तेनु सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। सर्वाणि भूतानि भितर जेतेबेले से पुणी कौन होचंती, से अप्रकाशित होचंती बा समस्त प्राणी तुम्हें ताको दुख शोक कर नाहंती। अर्हसि माने शोकजनार एहा योग्य नुहे। एई कथा को चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। नित्यम अबोधोयम, ए शब्दटा गुरुत्वपूर्ण। जो आत्मा शरीर भितर अछंती से कौन ना अबध्य, तांकु बद्ध केही करि परिबे नाही। अर्जुनଙ୍କର दुख कौन थिला, भय कौन थिला, जे मु जाउची समस्त को मारी देबी, मो युद्धरे समस्तଙ୍କର मृत्यु वरण करिवे समस्ते, मु मारी देले कौन हबो, मोर पाप हबो। किंतु से काहाको मारिबे, शरीर गुड़ाको। न मारिले भी शरीर गुड़ाक मरिबो कि नहीं, शरीर मृत्यु निश्चित, शरीर विनाश निश्चित। तेणु भगवान कौन कले, जेतेबेले अर्जुन तथापि कौन हे पारले नहीं, सचेतन हे पारले नहीं जे से माने मरिबे कि नहीं, से कौन कले विश्व रूप दर्शन रे निजर रूप देखले। जेतेबेले देखले कौन जे तांकर अनंत कराळ दंत पंक्ति भितरे ए योद्धा माने जाके सब कौन करछन्ते, असहाय भाव प्रवेश करछन्ते। अनंत महाकाळंकर जो कराळ दंत पंक्ति ता भितरे योद्धा माने जो असहाय भाव जाके सब प्रवेश करुछन्ती। तेणु भगवान कहते जे सेमानक सब मु सूक्ष्म कौन कर सारे, फिनिश्ड, सब ऑलरेडी शेष ही सारे, केवल शरीर विनाश ए जगत रे हबार अछि। तीनोटी स्तर रही, भूर्भुव स्व, जेमती मनुष्य स्थूल शरीर, स्थूल शरीर भितर कौन रही सूक्ष्म शरीर, ता भितर पुणी गोटे कारण शरीर रही बीज रूप रे। जेतेबेले स्थूल शरीर नष्ट हो जाए कौन करे, सूक्ष्म शरीर विभिन्न जगत भितर प्रवेश करे, तार कर्मर परिणाम भोग करवा लगे, एटा सूक्ष्म शरीर। आउ कारण शरीर टी केतेबेले सृष्टि लय हुए ना, जेतेबेले सृष्टिर लय हो जाए। जेतेबेले सृष्टिर लय हो जाए कारण द सीड, से सीट कौन हुए सेठी जाकी शेष हो जाए, एवं सीट पुणी सेही भली भावरे रहे। भगवान कहते नवम अध्याय जेतेबेले पुणी सी रचना करती, सेही सीट को सेही भली भावरे पुणी जगत को से क्षेपण करती। तेणु वर्तमान ये बुझ जे प्रकृतिर रूपांतर केते बेसी अवश्यम्भावी। यदि प्रकृतिर रूपांतर न हब कौन हब ना, से जो सूक्ष्म शरीर भितर से समस्त भावना, समस्त सत्ता, समस्त जिनस रहिबो केमिति ना, भगवान कहते ना जेमिति फूलर जो फ्राग्रेंस को कौन नहीं जाए, पवन जेमती बहन करी निए, सेही भली जेतेबेले शरीर त्याग करे आत्मा, तार समस्त भावना, समस्त चेतना को से कौन करता है, साथी रे नहीं कि जाई थाए। तेणु तुमर जो चेतनार रूपांतर जदि न ही थाए, किंतु शरीर त्याग ही जाए, कामनार विनाश ही न थाए, से कामना सब कौन होती संगृहित ही सूक्ष्म शरीर रे पुणी परवर्ती जन्म को जानती, क्षय हुए नाही। तेणु कौन वर्तमान कर्म है, कर्म है शरीर मृत्यु नुहे, ए चेतनार रूपांतर। तेणु अज्ञानता भितरे जहा ये सबो मनुष्यर जो समस्त कामना
ଚେତନା କଣ ହେଇଛି କଳୁଷିତ ହେଇ ରହିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଦେହି ବୋଲି ମନେ କରିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଏସବୁକୁ କଣ କରିବ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡ କରିବ, ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ତାର କଣ ହବ ଚେତନାର ଅତିକ୍ରମଣ ହବ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେତନାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଗୀତାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ମଣିଷକୁ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ କରିଦବ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଉଦାସୀନ ପଦାସୀନ। ତମେ କେମିତି ସଂସାର ରହିବ ନା ଉଦାସୀନ ଭଳିଆ ରହିବ, ଉଦାସୀନ ପଦ ଆସୀନ ସେଇ ଭଳିଆ ରହିବ, ଉଦାସୀନ ଭଳିଆ ରହିବ। ଉଦାସୀନ କଣ? ଉଦାସୀନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍, ଉପରକୁ ଉଠିବ। କୋଉଠୁ ଉଠିବ? ଚେତନାରେ ରହିଛ। ଏ ଜଗତର ଜଡ ଜାଗତିକ ଚେତନା, ଏ ଜଗତର ଯୋଉ ଜାଗତିକ ଚେତନା, ଏଇ ଜାଗତିକ ଚେତନାରୁ ତମେ ତମ ଚେତନାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତ କରିବ। ଆଉ ସେଇଠି ଉପରେ ରହିକି କଣ କରିବ? ତଳକୁ ଦେଖିବ। ତଳକୁ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ ନା ସବୁଗୁଡା କଣ ହବ ସମାନ ଦେଖାଯିବ। ସୁଖ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ସେତିକି। କୋଉଟା ବି ସେ ତମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବନି ନା। ସୁଖଟା ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା କଣ ହବ ତୁମକୁ ସମାନ ଦେଖାଯିବ। କେବଳ ବିକାର, ଏସବୁ ହେଲା କେବଳ ମୋଡ୍ସ ଅଫ ପ୍ରକୃତି, ମୋଡ୍ସ ଅଫ ପ୍ରକୃତି। ଏବଂ ଏସବୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି ନା ଗୁଣ ଦ୍ଵାରା, ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ହେ ଭାରତ, ଯୋଉ ଦେହ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦେହି ଅଛନ୍ତି ସେ ଅବଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ କେହି ବଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅବିନଶ୍ୱର, ସେ ଅନନ୍ତ, ସେ ଅଖଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ସକଳ ଶରୀର ଭୂତ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଣ ହବ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ହବ, ତମେ କଣ ହବ ତମେ ଆଉ ଶୋଚନା କରିବ ନାହିଁ ବା ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ ବା ଦୁଃଖରେ ମୁହ୍ୟମାନ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଇ ଆ ଆ ସମଗ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଶ୍ଲୋକର ଯଦି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାହାର ଜିଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା, ସେ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା କେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ? ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କରୁଣାକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଚେତନାରେ ଏଇ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସଫଳତା ବିଫଳତା, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦ୍ଵନ୍ଦ ଭୟ ଆସକ୍ତି, ଏ ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେତନାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠୁ କାହାର ନିକଟତର ହଉ? ସତ୍ୟର ନିକଟତର ହଉ। ମା ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ନାହିଁ? ପରମୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନାଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମା, ସୁପ୍ରିମ ଟ୍ରୁଥ, ପରମୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟମ, ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ସତ୍ୟ, ୟୁ ଆର ଦ ଓନଲି ଟ୍ରୁଥ। ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି? ତୁମେ ପରମ ଆଉ ସକଳ ଜିନିଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆମେ କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବୁ? ଅନୁବର୍ତ୍ତ ମହେ ସତ୍ୟମ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରି, ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରିବୁ। ଅନୁଜୀବାମ କେବଳମ୍, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ଜଗତ ନାଇଁ, ବିଭାଜିତ ଜଗତ, ଯାହା ଭିତରେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ଆଉ ପତନ ଏକାଧିକ୍ରମେ କଣ ହଉଛି ଆମ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଭାତ ହଉଛନ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛନ୍ତି, ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବୁ କେମିତି? ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ମହାସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଜଣେ କେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରେ? ନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ କଣ କରେ?
गोटे ना उपरे बसे आ मझी समुद्र को चली जाए जेतेବେଳେ मझी समुद्र को तुमे जाओ जानो कि सेठी कोनोसी आहुलार आवश्यकता नाही काहेकि सेठी कोनोसी तरंग न थाए ताहा निस्तरंग अनंत आकाश उपरे आउ तळे अनंत सागर केवल परिव्याप्ति सेठी अनुभवटा कोन केवल परिव्याप्ति सेठी कोनोसी आउ सेठू जेतेବେଳେ समुद्रर मध्य भाग को तुमे जाओ सेठू आउ कोनोसी तटदेश दृश्यमान हुए नाही तुमे आउ अनंत भितरे केवल रहिछि अनंत्य तुमर अस्तित्व सेठी किछि नाही तुमर अस्तित्व ही नाही केवल अनंत ही रहिचंती एवं तुमे यू विल बी मिंगल इन दैट तुमे ता भितरे निमज्जमान हे जाओ तेणु सेही सत्य को धारण करी सेही सत्य को आश्रय करी आमको ए वस्तु जगतर ए जीवनर समस्त दृश्य समस्त गति समस्त संघात को धीरे 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 अतिक्रम करने को हब आउ जाइए आमे कोठी स्थायित्व हो विश्राम लाभ करिबो कोठी ना से अनंतक भितरे हमर विश्रांति कोठी से अनंतक भितरे ताहा होची प्रकृष्ट ध्यान तेणु अनंत शरीर असंख्य शरीर देई आत्मा जो अनंतଙ୍କ आड़को तार यात्रा पथ जारी रखी थाए सेथिरे से केते स्मृति आ केते विस्मृति को साथी करी चली थाए किंतु अंतिम क्षण रे केवल गोटिए कथा तार उपलब्ध हुए कौन ना ए सब होची गोटिए लंबा स्वप्न सकाळर जेतेबेले निद्रा भांगी जाए सेतेबेले कौन हो जाए सब स्वप्न सरी जाए तार किसी अस्तित्व नाही ए जीवन सेमती होची एक प्रलंबित स्वप्न आ जेतेबेले मनुष्य जागृत ही जाए तार आत्मचेतना रे ए स्वप्न कौन हो जाए ता मध्यरे कोडी दूर हुए नहीं किछि भांगी नाही से समाहित ही जाए से कौन हो जाए आत्मा रे समाहित ही जाए तार समस्त विच्युति तार समस्त विभाजन तार समस्त विकार तार समस्त कामना तार समस्त वासना सब सेठी जाए कौन हो जाए समाहित ही जाए से समाहित होची तार लक्ष्य से ही लक्ष्य रे नहीं अर्जुन को भगवान कौन करछंती एही अध्याय रे धीरे धीरे प्रस्तुत करी तांको प्रतिष्ठित करछंती तांकर बुद्धि को शाणित करुचंती विकसित करुचंती प्रसारित करुचंती जहा द्वारा से आत्मानुभूति को धारण करि परिबे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् जदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति
शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु।